नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ परमिंदर सिंह। पहले एक नज़र हुण तक दीआं चोणवीआं खबरां ते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम फाउंडेशन वीक समागम नूं कीता संबोधन। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार वालों ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੀ ਹੈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ अटल बिहारी वाजपेयी ਦੀ जन्म वर्षगांठ मौके उत्तर प्रदेश के किसानों ਨੂੰ संबोधन करनगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि नवा भारत देश ते हमला करने वालों ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ जवाब देने की समर्था रखता है। जम्मू कश्मीर में जिला विकास कौंसलों ਲਈ 8वें ਤੇ अंतिम गेड़ ਲਈ मतदान मुकम्मल। भारत में कोरोना तो ठीक होने की दर 95.46% तक पहुंची। बिजली खपतकारों दी समस्यावां के हल ਲਈ PSPCL वालों सोशल मीडिया का सहारा लिया जा रहा है। सीमा सुरक्षा बल ने फिरोजपुर सैक्टर में 2 किलो 232 ग्राम हैरोइन जब्त की। टेस्ट मैचों की मौजूदा लड़ी के पहले मैच में आस्ट्रेलिया ने भारत को 8 विकेटां नाल हराया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विश्व की भारत बारे सोच बदली है तो हुण विश्व के सारे देश भारत वाल मान सम्मान ते निवेश लई मौकों के देश वालों देख रहे हैं। वो अज एसोचैम फाउंडेशन वीक के समागम में बोल रहे सन। उन्होंने कहा कि इस वेले विश्व चौथी उद्योगिक क्रांति वाल वध रहा है। उन्होंने कहा कि भारत वालों किए ਵੱਖ-ਵੱਖ सुधारों की सफलता तो बाद दुनिया की सोच हाँ पक्की हो गई है। अपने भाषण में प्रधानमंत्री ने देश के विकास में एसोचैम वालों आज़ादी तो पहला तो बाद पाए योगदान की शलाघा की। उन्होंने कहा कि हुण आत्मनिर्भर भारत का सुपना साकार करना महत्वपूर्ण तां ही है, पर इसनों भी जिन्ना जल्दी हो सके प्राप्त करने यत्न करने चाहिए ने। प्रधानमंत्री ने देश के ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों में सरकार वालों किए सुधारों का विशेष तौर पर जिक्र किया। उन्होंने कहा कि विदेशी निवेश लिए नियम नरम किए जा रहे हैं, खोज ते विकास कामों वाल विशेष ध्यान दिता जा रहा है और विश्व के मुकाबले टैक्स नियमों में भी तब्दीलियां की गई ने। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिहड़े देश भारत में निवेश करने तो पहला ये पूछते सन कि भारत में क्यों, हुण इन्हां सुधारों तो बाद उन्होंने अपनी सोच बदल के ये कहना शुरू कर दिता है कि भारत में क्यों नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा कि 6 महीने पहला जिहड़े खेती कानूनों में सुधार किए गए सन उन्हां दा लाभ किसानों को मिल रहा है। नरेंद्र मोदी ने कहा कि विश्व के देश हुण भारत के अर्थचारे पर भरोसा करते हैं। इस मौके प्रधानमंत्री ने उगे सनअतकार रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द ईयर सम्मान प्रदान किया। एक जमाने में हमारे यहाँ जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है उसके बाद कहा जा रहा है वाई नॉट इंडिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दसंबर को साबका प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म वर्षगांठ मौके उत्तर प्रदेश के किसानों को संबोधन करेंगे। उत्तर प्रदेश सरकार वालों 25 दसंबर को अटल दिवस जो मनाया जा रहा है। इस दिन प्रधानमंत्री ब्लॉक पद्धर से किसानों नाल चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सूत्रों अनुसार यूपी के कई मंत्रियों ते भाजपा आगुओं को ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮਾਂ का चार्ज दिता गया है। बीते देर रात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वालों सद्दी गई एक उच्च पद्धरी मीटिंग दौरान 25 दसंबर को अटल दिवस जो मनाए जाने बारे फैसला लिया गया। अटल दिवस समागम ਲਈ 821 ਬਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ प्रधानमंत्री का संबोधन सुनने वास्ते ਵੱਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਾਂ लगाई ਜਾਣਗੀਆਂ। इस समागम ਲਈ उत्तर प्रदेश के खेती विभाग को नोडल विभाग बनाया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि नवा भारत देश के हमला करने वालों के खिलाफ ਢੁਕਵਾਂ जवाब देने की समर्था रखता है। उन्होंने कहा कि जंग के तरीके ते रणनीतियां बदल गई ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एयरफोर्स के नवे कमिशनड फ्लाइंग आफिसरस को साइबर स्पेस जंग वर्गियां उभर रही चुनौतियों लिए अपने आप को तैयार करने लिए कहा। वो अज हैदराबाद नेड़े एयरफोर्स अकैडमी
ਦੂਡੀ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਡ ਆਫੀਸਰਸ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਕੀਤੇ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਾਲੇ ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਤਣਾਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਮਨ ਪਸੰਦ ਮੁਲਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। नॉर्दर्न सेक्टर में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से भी आप अच्छी तरह परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का यह रवैया उस देश की नीयत को दर्शाता है। यह एक नया भारत है जो किसी भी तरह के ट्रांसग्रेशन, एग्रेशन या सीमाओं पर किसी तरह के यूनिलैटरल एक्शन का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲਾਂ ਦੀਆਂ 8ਵੇਂ ਤੇ ਆਖਰੀ ਗੇੜ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੁਪਹਿਰ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 40.91% ਵੋਟਾਂ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਸੂਬਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਪੁਲਵਾਮਾ ਵਿੱਚ 10.17, ਬਾਰਾਮੂਲਾ ਵਿੱਚ 39.26, ਕੁਲਗਾਮ ਵਿੱਚ 8.47, ਸ਼ੋਪੀਆ ਵਿੱਚ 6.42, ਅਨੰਤਨਾਗ ਵਿੱਚ 7.58, ਬਾਂਦੀਪੋਰਾ ਵਿੱਚ 49.07, ਕੁਪਵਾੜਾ ਵਿੱਚ 53.64 ਅਤੇ ਬਡਗਾਮ ਵਿੱਚ 29.78 ਵੋਟਾਂ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਗ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਕਿਸ਼ਤਵਾੜ ਵਿੱਚ 58.43, ਉਧਮਪੁਰ ਵਿੱਚ 44.48, ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ 58.48, ਕਠੂਆ ਵਿੱਚ 59.21, ਰਾਮਬਾਨ ਵਿੱਚ 63.48, ਡੋਡਾ ਵਿੱਚ 61.08, ਸਾਂਬਾ ਵਿੱਚ 64.56, ਪੁੰਛ 70.09, ਰਜੌਰੀ ਵਿੱਚ 68.57 ਅਤੇ ਰਿਆਸੀ ਵਿੱਚ 67.23% ਵੋਟਾਂ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 25.90% ਵੋਟਾਂ ਭੁਗਤਾਈਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ 56.4% ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਵਿਕਾਸ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 28 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 13 ਅਤੇ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ 15 ਹਲਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 83 ਅਤੇ 85 ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਸ਼ਮੀਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 1028 ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ 675 ਪੋਲਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸੂਚਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਵੜੇਕਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਵਰੇ ਗੋਆ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ 51ਵੇਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਰਤੀ ਫਿਲਮ ਉਤਸਵ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਪੈਨੋਰਾਮਾ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ 23 ਫੀਚਰ ਅਤੇ 20 ਗੈਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਰਗ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 23 ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਰਪਾਨ ਕਲੱਤਾ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਿਤ ਅਸਾਮੀ ਫਿਲਮ ਬ੍ਰਿਜ, ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਸਾਂਡ ਕੀ ਆਖ ਅਤੇ ਸ਼ਿਸ਼ੋਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਗੋਵਿੰਦ ਨਿਹਲਾਨੀ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਪ ਐਂਡ ਅਪ ਅਤੇ ਨੀਲਾ ਮਾਧਵ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਉੜੀਆ ਫਿਲਮ ਕਲੀਰਾ ਅਤੀਤਾ, ਮਰਾਠੀ ਫਿਲਮ ਪ੍ਰਵਾਸ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਫਿਲਮ ਨਮੋ ਅਤੇ ਮਲਿਆਲਮ ਫਿਲਮ ਸਫੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ 20 ਗੈਰ ਫੀਚਰ ਫਿਲਮਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਕਿਤ ਕੋਠਾਰੀ ਦੀ ਗੁਜਰਾਤੀ ਫਿਲਮ ਪੰਚਿਕਾ, ਵਿਮਲ ਪੋਦਾਰ ਦੀ ਬੰਗਾਲੀ ਫਿਲਮ ਰਾਧਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਫਿਲਮ ਅਹਿੰਸਾ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਮਣੀਪੁਰੀ ਫਿਲਮ ਹਾਈਵੇਜ਼ ਆਫ ਲਾਈਫ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਦੀ ਦਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਸਮੇਂ 95.46% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ 29,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਏ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 95,50,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਮਰੀਜ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮੁਕਤ ਹੋਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਖਿਆ ਵੱਧ ਕੇ 95 ਲੱਖ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੋਰੋਨਾ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੋਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਤੋਂ 30 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਕੁੱਲ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 3.09% ਕੇਸ ਹੀ ਕੋਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਰੋਨਾ ਪੀੜਤ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3,08,000 ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ 25,153 ਨਵੇਂ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਰੋਨਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ 1 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਟੈਸਟ, ਟਰੈਕ ਅਤੇ ਟਰੀਟ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਸਦਕਾ ਕੋਰੋਨਾ ਲਾਗ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦਰ 1.45% ਹੈ, ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੀਤੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਕਾਰਨ 347 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,45,000 ਕੋਰੋਨਾ ਮਰੀਜ਼ ਇਸ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਟੈਸਟ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 16 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਡਾਕਟਰੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ICMR ਅਨੁਸਾਰ ਬੀਤੇ ਦਿਨ 11,71,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਂਪਲਾਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਕਰੋੜ 90 ਲੱਖ ਨਮੂਨਿਆਂ ਦੀ ਕੋਰੋਨਾ ਜਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਹਾਂ ਪੱਕੀ ਸਾਂਝ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰ PSPCL ਨਾਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੇਅਰ ਈਮੇਲ, ਫੇਸਬੁੱਕ, ਟਵਿੱਟਰ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ, WhatsApp ਅਤੇ ਮੋਬਾਈਲ ਐਪ ਰਾਹੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਦਮ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਝੋਨੇ ਦੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋਵੇਂ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਜ PSPCL ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕਮ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਵੇਣੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵੱਲੋਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਚੌੜਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨਗਰ ਵਿਖੇ 1912 ਟੋਲ ਫ੍ਰੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਸਿਟੀ ਕਾਲ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜਾਵੇ। CMD ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਖਪਤਕਾਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਕਸਟਮਰ ਕੇਅਰ ਈਮੇਲ 1912@pspcl.in ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ fb.com/pspclpb, ਟਵਿੱਟਰ ਤੇ twitter.com/pspclpb, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ instagram.com/pspclpb ਜਾਂ ਫਿਰ WhatsApp ਨੰਬਰ 9646106835 ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ਨੇੜੇ 2 ਕਿਲੋ 232 ਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। BSF ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਫਰੰਟੀਅਰ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਦੀ 136ਵੀਂ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਚੌਕਸ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਲੀ ਤਾਰ ਨੇੜਿਓਂ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ 3 ਪੈਕਟ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਰਾਖਿਆਂ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਕਾਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਿਲੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ BSF ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ 494 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹੈਰੋਇਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 93 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ BSF ਨੇ 8 ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰ ਮੁਕਾਇਆ। ਪੱਛਮੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਾਰਡਨ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਛੱਤ ਡਿੱਗਣ ਨਾਲ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਜਦਕਿ 2 ਹੋਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ। ਦਿੱਲੀ ਅੱਗ ਬੁਝਾਊ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਹਾਦਸਾ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਕੋਈ 10:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹੇਠਲੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਦਾ ਮਲਬਾ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ 6 ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੜ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਮਲਬੇ ਹੇਠ ਦਬ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਨ ਅਤੇ ਕੰਮ ਲਈ ਪੌੜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਨ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੇ 4 ਟੈਸਟ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਹਰਾ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਐਡੀਲੇਡ ਓਵਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡੇ ਗਏ ਇਸ ਮੈਚ ਵਿੱਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਖੇਡ ਦੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਲੜੀ ਵਿੱਚ 1-0 ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 244 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ 191 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ 62 ਦੌੜਾਂ ਦੀ ਅਗੇਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਪਰ ਦੂਜੀ ਪਾਰੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਸਿਰਫ 36 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਆਊਟ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿੱਤਣ ਲਈ 91 ਦੌੜਾਂ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਜੋ ਉਸਨੇ 2 ਵਿਕਟਾਂ ਤੇ 93 ਦੌੜਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਇਹ ਮੈਚ 8 ਵਿਕਟਾਂ ਨਾਲ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਭਾਰਤੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ 48 ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ 2 ਤੋਂ 3 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਦਿੱਲੀ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੁਝ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਠੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ-ਕਿਤੇ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਠੰਡ ਪੈਣ ਨਾਲ ਡੱਲ ਝੀਲ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਗਿਰਾਵਟ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦਾ ਰਾਤ ਦਾ ਤਾਪਮਾਨ -6.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬੀਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤਾਪਮਾਨ -6.4 ਡਿਗਰੀ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਠੰਡ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਦੇ ਦਰਾਜ਼ ਖੇਤਰ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਦੂਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਠੰਡਾ ਥਾਂ ਹੈ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -29 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਕਾਰਗਿਲ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਤਾਪਮਾਨ -21.1 ਡਿਗਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਲੇਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸੜਕ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਜੰਮਣ ਕਾਰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡੱਲ ਝੀਲ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੰਢਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਜੰਮਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੇਠਾਂ ਡਿੱਗਣ ਕਾਰਨ ਟੂਟੀਆਂ ਵੀ ਜੰਮ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਗਿਆ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।